ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਕਸਟਮਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। See our population diverse and to grow and to have options to service us at all stages of life. So when you've driven through West St. Paul to get to here, you can see that we are a rural community with large lots, and we're a small, tighter community where there's commercial and multifamily and smaller lots, because we want West St. Paul to be a place where you can be from the beginning of your life to end of life. I'm looking forward to building this region. I think this is an example of the importance of being good neighbors. You know, I've had a few friends of mine who are from West St. Paul working on campaigns. I've had people I've met here who moved out. But I think that we need people who understand that we're collaboration and consideration and working positively together in the spirit of Chief Pavis. It's important to the economy, it's important to the society, it's culturally important, it's religiously important, such facilities, because so many ceremonies in our lives need to be culturally appropriate, and all the facilities don't offer that space, so it's a good initiative. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਵ ਸਵੇਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਵ ਸਵੇਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। My name is Kevin Lamoureux. I'm the Member of Parliament for Winnipeg North, and what a pleasure it is to be here today at a funeral home that's growing in West St. Paul. You know, funeral homes are very important to our communities. It's a time and a place where we all have to visit, and it's always nice when we do come and we're saying goodbyes, our final goodbyes to family and friends, that it's in a wonderful atmosphere. And today we're recognizing a new business, funeral home in St. Paul, that's going to provide that wonderful atmosphere as we say our final farewells. So it's good to see something that's long overdue, and I wish the owners the very best in the months and years ahead. My name is Cindy Lamoureux. I'm the MLA for Tyndall Park, and we're out here in West St. Paul today at the grand official opening here of the funeral home. And I know my father and I, we've actually been here for a couple of services already, but it's my understanding there's already been over 100 services here in West St. Paul. So the need for a funeral home was very evident, and what makes this funeral home particularly special is the diversity around it. It is a funeral home for many different geographics, and it makes me very proud of the community in which I live in. And in addition to that, we heard some very wonderful speeches earlier this afternoon, and one of the things that is always very touching is the cycle of life, and it's very comforting and nice to know that we have a funeral home in the area so friends and family can easily access it and end their lives in their home. My name ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਸਾਰੇ ਨਵ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ ਐਂਡ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਫੇਥ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। I'm Father Wensi, and I'm a Catholic priest,
and they asked me to bless West St. Paul Crematorium and Funeral Home. And it's always a nice feeling when people ask you for blessings, especially a blessing coming from God. And we all need that to really be able to do good in our life. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੈਮਟੋਰੀਅਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। 10 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆਲ ਫੇਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 150-200 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਚੈਪਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ। My name is Eda Pangilinan. I used to be I'm the former Consul General from the Philippines here in Manitoba. This facility, the West St. Paul Funeral Parlor Crematorium, Mr. Hill just told me about this facility, and I was amazed because it's big. And this is the place that we are talking about, that in our community, we need a place like this. It is big and roomy, and I believe that what Mr. or I should call Panjet, he told us that whatever the needs of our community, they will provide and they will do. So, and that's why I said I better help this facility, because it's the facility that I'm looking for and our community is looking for. It's big, and the accommodation is, I believe that they will tell us, or they will give us what we need in the future. This will be renowned in our community. One thing that we want to promote in this community, which is our culture in the Philippines, the lamay we call the wake. The lamay we always use it for 24 hours. But we can promote this here in Canada. The wake should start from 6 o'clock in the evening to 6 o'clock in the morning. Why is that? Because we have experienced a lot of our
friends, and when we had friends, relatives who died, we have only time slot to come, the time to come for certain time. For example, the time will only be from 8 o'clock to 12 o'clock, which is very short for us, and a lot of them, or a lot of us, are working. So we decided, and we told Mr. Jill, if we can promote this in our community, I'm pretty sure they will love this and they will come here to promote, to support this facility. And I myself, I would like to have, if I go and everybody will go, I'd like my friends, my relatives to be with me. If I'm the coffin, to be from 6 o'clock to 6 o'clock in the morning. Those who are working in the evening, they can come from 11 to 6 in the morning if it's open. So that's the best one that I can promote to our community. And also, it's less. We always think for something. It's not that we are stingy for our relatives when they die, but if there is an opportunity for us to have a cheaper one, are we not going to promote that? So thank you very much. And I've seen a lot of funerals parlor that this facility is more of a lesser or cheaper, I should say, but also a beautiful place to rest. ਨਵ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ the ownership group of West St. Paul Funeral Home and Crematorium. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ 92 ਮਿਰਟ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਟਸ ਓਪਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਰਵਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ one of their toughest time in life ਜਦੋਂ ਕੋਈ loved one ਦੀ death ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ we're here to serve you and respect ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਰਸਮ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ social religious or social rituals ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵ ਸਵੇਰਾ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਫॉर ਐਨੀ ਨੀਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਟਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ 3-4 ਹਾਲ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ 10-20 ਟੱਕਰਦੇ ਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਕੇ ਵਾਲਾ ਗੋਸਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਸੁਮਰਨਾਮ ਗੋਸਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ ਪਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਧੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਜਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ and another whole team, and they open up this one. Everybody, I'm with them, everybody. This is the first funeral home for apne Sikhan da. Thanks for the opportunity to speak to you from Nav Sever channel. I am the funeral director, Rock Fontaine, and I'm here at the West St. Paul Funeral Chapel. And we just had an open house, and we had about 60 guests. We had also some dignitaries here from the province, from Winnipeg, from West St. Paul. We just showed off our 300-seat chapel and our small chapel of 100 people and our repose room of 50 people, and we have sat down and had food. We've had pancit with the Filipino community and lots of other things, spring rolls. We've enjoyed a great day with everybody here. I am so proud to show off a wonderful property, and it's been great to meet all the new faces that are connected with this great endeavor all around here, Winnipeg, and the other helpers and funeral directors across the province, Ontario, and in Alberta. It's been great. A little story I want to add. About 21, 22, might be 23 years ago, I had a friend, Mohinder Jazz, and he was from Selkirk. And him and I had a dream. We were chatting about building a crematorium in the Pipeline area because he had been past president in the Pipeline Gurdwara. And so 23 years ago, me and Mohinder Jazz talked about having a crematorium for the Sikh community. And 22 years later, here we are. And I thought, wow, how miraculous. It was just really, really cool. So here we are. Mohinder is looking from above, and here we are with the crematorium right in the backyard of the Gurdwara in Pipeline. That's cool. I thought I had to share that. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਜਸਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲਟਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। I'm here at the West St. Paul Funeral Home, and I'm grateful for Paramjit to invite me and meet all the community people and see the community service rendered to the community. Bureau Report, Navsway TV.